Hello students, you are welcome to the video session of English Grammar Standard 11 Science. I am Asif Bhai Sheikh. In the previous video session, I introduced the subject of English and also discussed the part of grammar. In grammar, we have seen that language functions, and in language function, we have studied the first language function, conditionals. Today I would like to teach you these conditionals in detail. First of all, we will see the various types of conditional. So the first type of conditional is conditional to describe general truths and scientific facts. This is the zero type conditional. Let's see some example of this type of conditional. If you left the receiver and dial a number, a bell starts ringing at the other end. We can see that it is scientific fact. So it is conditional of zero type. If we love others, the others loves us. It is general truth. So if the conditional is general truth or scientific fact, then we will use in the both sentence simple present tense. It means in general truth and facts we use the pattern if simple present tense, and in another sentence also simple present tense. So in zero type we will use in the both sentence simple present tense. Now move on to the type 1, the probable or likely conditional. Probable means sambhavit. Conditional sentence of these types are used to describe conditions which may or may not be fulfilled. Means probable or likely, it will happen or not happen, right? Example, if I get the scholarship, I will go abroad. જો મને સ્કોલરશિપ મળે તો હું એબ્રોડ જઈશ, right? Second, we will dismiss him if he treats the customers rudely. જો તે કસ્ટમર જોડે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરશે તો અમે તેને ડિસમિસ કરીશું. અહીં આપણે જોઈ શકીએ the sentence describes something that is probable or likely to happen. એટલે થવાની શક્યતાવાળું વાક્ય. In probable or likely conditions, the pattern is in first sentence if simple present tense, and in the second sentence will means simple future tense. Here we can see clearly that the first sentence is simple present tense and in second sentence simple future tense. In zero type we have seen that both are the simple present tense. Now some variety in this type, and that is in the main clause we can use other models in place of will, or the main clause can be command, request or advice. So what is the variety? It is the same type, but we can use in main clause the models in place of will. Means where we will use simple future tense, we can use also may, might, right? Can also, and sometimes we can use command also. For example, if we reach the station well in time, it is present tense. We may might get good seat in the train. Here we use may or might, right? So in place of will or in place of future tense will, we can use may or might. If you have your identity card, you can come in. Here present tense and can, we use can. We can see in the sentence number 4, if you want to lose weight, you should or must
take less sweets. Here also we use modal auxiliary should or must. And the last sentence, if you want to keep fit, take a balanced diet. Here we can see that the second sentence is command. So this is the variety: simple present tense and modal auxiliary. Now another variety in C, we can see that in if clause we can use simple present, simple continuous or present perfect tense. Generally we use simple present tense, but here it is said that we can use simple continuous or present perfect tense also. And in the second sentence we will use future tense. For example, if she finishes early, she will go home. Second, if she is standing in the rain, she will catch cold. And the third, if she has arrived at the station, he will be here soon. So we can see in the first sentence simple present, in second present continuous, and in third present perfect tense. So this is the variety. The first one is simple present, simple future. Second, simple present and modal auxiliary. And the third, we can use in the if clause simple present, perfect continuous and perfect past tense, present perfect tense. Okay. Now move on to the type B. Yesterday we have learned that in type B there is past tense and would. Here is the same but some variety. Conditional sentence of type 2 express imaginary situation in if clause and speculate about their imaginary consequence in the main clause. For example, if I had wings, I would fly. જો મને પાંખો હોત તો હું ઉડી શકતે, right? But I don't have wings. પણ મારે પાંખો નથી. So if clause present an unreal situation, જે અવાસ્તવિક પરિસ્થિતિનું સૂચન કરે છે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, if I were a bird, જો હું પક્ષી હોઉં તો I would fly very high. હું ઊંચી ઊંચી ઉડાન ભરું, right? So આ એક ઇમેજિનરી કન્ડિશન સિક્વન્સ પરિસ્થિતિ રજૂ કરે છે. તો બીજા વાક્યની અંદર આપણે વુડનો ઉપયોગ કરી શકીએ, રાઈટ? ઓકે. નાવ B, if she saw a ghost, she would scream. But we don't expect that she will see a ghost, right? જો તે ભૂતને જોઈ તો તે ચીસ પાડે, રાઈટ? જો તેણે ભૂતને જોયો હોય તો તે ચીસ પાડતે, રાઈટ? If you won a lottery, you would be a rich man. જો તને તારી લોટરી લાગી હોત તો તું માલદાર થયો હોત, right? But it is improbable that you will win a lottery. In above example, in A, the if clause present unreal situation, and in B, it is improbable that the action in the if clause will take place. We call such sentence improbable or unlikely conditionals. Means અશક્ય અને અસંભવિત કન્ડિશનલ્સ છે, રાઈટ? તો આપણે જોઈ શકીએ કે એની અંદર બંને સેન્ટેન્સની અંદર ફર્સ્ટમાં સિમ્પલ પાસ્ટ અને સેકન્ડમાં વુડ સાથે આવે જો ફર્સ્ટમાં પાસ્ટ હોય તો. આમાં થોડી વેરાયટી જોઈએ. ઇન ધ મેઇન ક્લોઝ વી કેન યુઝ માઇટ ઓર કુડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ વુડ. ઇટ મીન્સ કે પહેલું વાક્ય પાસ્ટ ટેન્સ હોય તો બીજા વાક્યમાં માઇટ કે કુડનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે. કોની જગ્યાએ? વુડની જગ્યાએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ નો હિઝ એડ્રેસ આઈ માઇટ ઓર કુડ પાર્સલ ટુ હિમ. સેકન્ડ, ઇફ આઈ હેડ મની આઈ માઇટ બાય અ ન્યૂ કાર. જો મારી પાસે પૈસા હોત તો મેં નવી ગાડી ખરીદી શક્યો હોત, રાઈટ? ઇન ધ if clause we can use pattern where +2 plus infinitive. One more variety. હવે if clause ની અંદર આપણે past tense નો જ ઉપયોગ કરતા હતા,
તો અહીં આપણે જોઈએ કે ઇફ આઈ વેર ટુ ગો ટુ ધ હિલ સ્ટેશન આઈ વુડ ગો ટુ મસૂરી. અહીંયા વેર અને ઇન્ફિનિટિવ ટુ ગોનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, ઇફ સી વેર ટુ વિન અ લોટરી, જો તે લોટરી જીતે સી વુડ બી અ રીચ વુમન, તેણી માલદાર સ્ત્રી બની શકી હોત. રાઈટ. તો અહીં આપણે જોઈએ કે પાસ્ટ ટેન્સની કન્ડિશન હોય તો સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં વુડ વપરાય, પણ વેરાયટી તરીકે આપણે માઇટ, કુડ પણ વાપરી શકીએ. સીની અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે માત્ર પાસ્ટ ટેન્સની જગ્યાએ આપણે વેર અને ટુ ઇન્ફિનિટિવનો ઉપયોગ કરીને પણ રચના બનાવી શકાય. તો અત્યાર સુધી આપણે ટાઈપ 0, ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 જોઈ. Now move on to the type 3, which is very important for 11 science. It is impossible conditional type 3. In type 3 conditional sentence, the verb in the if clause is in past perfect tense. The verb in the main clause is the perfect conditionals. The time is past and condition cannot be fulfilled because the action in the if clause didn't happen. ચાલો એને ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. If you had worked, you would have succeeded. ધ્યાનથી જોજો. If you had worked, જો તે કામ કર્યું હોત તો. You would have succeeded, તમે સફળ થયા હોત. પણ તમે કામ કર્યું જ નથી એટલે તમે સફળ થઈ શક્યા નથી. બટ યુ ડિડન્ટ વર્ક હાર્ડ સો યુ ડીડ નોટ સક્સીડ. એટલે જો આમ થયું હોત તો આમ થાત, પણ ન થયું તેનો અફસોસ. અહીં એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે મિત્રો, કે ટાઈપ બીની અંદર પાસ્ટ ટેન્સ છે અને વુડ કે માઇટનો ઉપયોગ થયો, કુડ માઇટનો ઉપયોગ થયો, જ્યારે અહીં પૂર્ણ ભૂતકાળ છે એટલે ઇફ હેડવાળી રચના છે. તેથી જે બીજું વાક્ય છે તેની અંદર વુડ પ્લસ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ થાય. આ ખાસ યાદ રાખવું. પહેલા સેન્ટેન્સની અંદર ઇફ હેડ હોય એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય, તો બીજા વાક્યની અંદર પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરી એટલે વુડ હેવ, કુડ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ થાય. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, for example, if I had wanted these seeds regularly, if I had watered these seeds regularly, they would have sprouted. રાઈટ. અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ કે અહીં ઇફ આઈ હેડ વોટર્ડ પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ થયો છે. અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં વી કેન સી ધેટ ધ મેઇન સેન્ટેન્સમાં વુડ હેવ સ્પ્રુટેડ એટલે કે વુડ પ્લસ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ થયો છે. હવે આપણે જોઈએ આ જ કન્ડિશનલ્સને આગળ બીજી રીતે સેમ ટુ સેમ, ધ મિનિંગ વિલ બી ધ સેમ, પેટર્ન ઇઝ સમવોટ ચેન્જ. જોઈએ તો ખરા. હવે આ જે પેટર્ન આપણે જોઈ ટાઈપ 3, એની અંદર એની જે પેટર્ન છે તે ઇફ પ્લસ પાસ્ટ પરફેક્ટ એટલે હેડ, ઇફ હેડ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં વુડ ઓર કુડ પ્લસ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. આ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે એને બીજી રીતે જોઈએ તો ઇન ઇફ ક્લોઝ વી કેન ઓમિટ એટલે કે એને હટાવી શકીએ, દૂર કરી શકીએ એના વગર પણ. ઇફને હટાવીને હેડથી બિગિન વિથ હેડ. રાઈટ. તો જોઈએ, ધારો કે આ વાક્ય આમ હોય, if you had worked hard. Once again, if you had worked hard, you would have succeeded. પણ અહીં ઇફને આપણે રિમૂવ કરીએ તો આ વાક્ય આ રીતે થાય, હેડને બિગિનિંગમાં લેવાનું છે. હેડ યુ વર્કડ હાર્ડ, યુ વુડ હેવ સક્સીડેડ. સમજ પડી મિત્રો? આ જ સેન્ટેન્સ ઇફ હેડવાળુંને ઇફને રિમૂવ કરીને આ રીતે પણ બતાવી શકાય. હેડ યુ વર્કડ હાર્ડ, you would have succeeded. અને જો if હોત તો if you had worked hard, you would have succeeded. Right. Second sentence, had you watered the seeds regularly, they would have sprouted. Right.
પણ આમાં ઇફ હોત તો ઇફ યુ હેડ વોટર્ડ ધીસ સીડ્સ રેગ્યુલરલી દે વુડ હેવ સ્પ્રુટેડ. મીન્સ આ સેન્ટેન્સ એટલે કે ટાઈપ 3 બે રીતે થાય, ઇફ હેડ અને ઇફ વગર. અને આ ખૂબ ઉપયોગી છે. હવે આને યાદ રાખવા માટે આપણે એક ટેબલ જોઈએ જે ખૂબ ઉપયોગી છે. જોઈએ ત્યારે એની અંદર ટાઈપ, કન્ડિશનલ્સ એન્ડ પેટર્ન્સ આપી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ટાઈપ 0 જોયું, રાઈટ. એની કન્ડિશનલ શું હતી? તો કે ડિસ્ક્રાઇબ જનરલ ટ્રુથ એન્ડ સાયન્ટિફિક ફેક્ટ્સ. જે કન્ડિશનલ આ જનરલ ટ્રુથ કે સાયન્ટિફિકને પ્રેઝન્ટ કરે તો એની પેટર્ન શું હોય? તો કે ઇફ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને એનો જે મેઇન સેન્ટેન્સ એ પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. એનો મતલબ કે બંને વાક્યો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આવે, રાઈટ, ટાઈપ 0માં. ટાઈપ 1માં પ્રોબેબલ ઓર લાઇકલી કન્ડિશન્સ એટલે કે સંભવિત શરતો હોય. એની અંદર આપણે જોઈએ તો વેરાયટી સાથે 3 ભાગ હતા, ABC. પહેલું જોઈએ તો ઇફ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. એ કોમન છે, મોસ્ટ ઓફ એનો ઉપયોગ થાય. પણ એમાં વેરાયટી લાવીએ તો પહેલો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હોય તો બીજામાં સિમ્પલ ફ્યુચરની જગ્યાએ આપણે મોડલ ઓક્ઝિલરી કેન, મે, શુડ કે કમાન્ડનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. એ જ રીતે થર્ડ વેરાયટીમાં પહેલો જે કાર્ડ હતો એટલે પહેલો જે ટેન્સ છે તે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, એની જગ્યાએ આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ કે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. અને સેકન્ડ એટલે કે મેઇન સેન્ટેન્સ જે ખરું તેમાં વિલનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ એટલે કે ફ્યુચર ટેન્સનો. સો ટાઈપ 1 તમને બરાબર સમજ પડી ગઈ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ વેરી વેલ. ઓકે, નાઉ મૂવ ઓન ટુ ધ ટાઈપ 2. ધ ઇમ્પ્રોબેબલ અનલાઇકલી કન્ડિશન એટલે કે અસંભવિત, જેને આપણે પાસ્ટ ટેન્સ પણ કહીએ છીએ, રાઈટ. પાસ્ટ ટેન્સ મીન્સ કે જો ઇફ વાળો જે ક્લોઝ ખરો એ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ હોય તો આપણે બીજું વાક્યમાં વુડ, કુડ કે માઇટનો યુઝ કરતા હતા, રાઈટ. અને કદાચ જો પહેલું વાક્ય સિમ્પલ પાસ્ટની જગ્યાએ વર પ્લસ ટુ ઇન્ફિનિટિવ વાળું હોય તો પણ આપણે બીજામાં વુડનો ઉપયોગ કરી શકીએ. એ ટાઈપ 2 પાસ્ટ ટેન્સ, રાઈટ. હવે ટાઈપ 3 જે આપણે જોયું કે ઇમ્પોસિબલ કન્ડિશન, અશક્ય શરતો. ઇફ વાળો ક્લોઝ, ઇફ હેડ, રાઈટ ને. ઇફ હેડ વાળો જો ટેન્સ હોય એટલે કે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ હોય ઇફ હેડ વાળો, તો સેકન્ડ સેન્ટેન્સમાં વુડ ઓર કુડ પ્લસ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. અને એને જ આપણે ઇફને રિમૂવ કરીએ તો હેડ ઇન ધ બિગિન વિથ હેડ. અને સેકન્ડ સેન્ટેન્સ વુડ ઓર કુડ પ્લસ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. હવે કદાચ તમને કન્ફ્યુઝન્સ ટાઈપ 2 અને ટાઈપ 3માં થાય તો એને બરાબર સમજીએ. ટાઈપ 2ની અંદર પ્રથમ વાક્ય પાસ્ટ ટેન્સમાં હોય, માત્ર પાસ્ટ ટેન્સમાં, તો આપણે વુડ, કુડ કે માઇટનો યુઝ બીજા સેન્ટેન્સમાં કરવાનો છે, રાઈટ. જ્યારે ટાઈપ 3માં પહેલું વાક્ય પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સમાં હોય એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં હોય તો આપણે બીજા વાક્યમાં માત્ર વુડ વાપરવાનું નથી, પણ વુડ હેવ એટલે કે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરી પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને એ જ વાક્ય હેડ બિગિનિંગ વિથ હેડ, તો પણ આપણે પરફેક્ટ મોડલ ઓક્ઝિલરી એટલે કે વુડ, કુડ, હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ ટેબલ તમને રેપિડ રિવિઝનમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે. પરીક્ષામાં માત્ર વાક્ય જોતાં જ તમને આ કન્ડિશનલનો ખ્યાલ આવી જાય. અને પરીક્ષાલક્ષી જે કોઈ પ્રશ્નો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન, નંબર 1. સેકન્ડ, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, એન્ડ થર્ડ, રિસ્પોન્સ. આપણે જાણીએ છીએ કે 10 માર્કના પ્રશ્નો પૂછાય ફંક્શનને લગતા, તેમાં આ કન્ડિશનલ્સમાં પણ આ 3 પેટર્નમાં હોય. આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન, રાઈટ. સેકન્ડ, કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ, એન્ડ થર્ડ, રિસ્પોન્સ. તો મિત્રો, એ માટે મેં તમને થોડી એક્સરસાઇઝ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપી છે આન્સર સાથે, જે મેં મૂક્યા છે. as far as identify the function, it is easy that you can see this kind of sentence and you can say that it is this function, right. But as far as complete the sentence, તો આપણે જોઈએ કે આમાં આ પ્રકારના વાક્યો હોય. if the building had been built strong, it would not have fallen down.
એટલે અહીંયા આ સેન્ટેન્સ આપણને આપેલું હોય કે ઇફ ધ બિલ્ડિંગ હેડ બીન બિલ્ટ સ્ટ્રોંગ. અહીંયા આપણે જોઈએ કે ઇફ હેડ એટલે કે કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ, બરાબર ને? તો આપણે તો જાણીએ જ છીએ કે એમાં વુડ વત્તા હેવ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ કરવાનો છે, રાઈટ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ જરાક જુદી રીતે કે હેડથી સ્ટાર્ટ થાય છે. હેડ યુ ઇન્ફોર્મ્ડ મી આઈ વુડ હેવ બ્રોટ સમોસા. તો હવે તમને બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો. તમારા ઘણા બધા વાક્યો મેં પ્રેક્ટિસ માટે મૂક્યા છે, તમે પ્રેક્ટિસ કરજો. અને એના આન્સર પણ આપ્યા છે. અને બીજો પ્રશ્ન કયો છે એટલે કે થર્ડ, રિસ્પોન્ડ ટુ ધ સેન્ટેન્સ. એક ડાયલોગ આપેલો હોય તમને, એ ડાયલોગને પૂર્ણ કરવાનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માહી સેડ ઇટ વોઝ અ ગુડ સેમિનાર. દીક્ષિતા આન્સર્ડ, had you attend seminar you would have come to know about soft skill. અહીંયા આપણે જોઈએ કે પહેલું જે સેન્ટેન્સ છે એનો રિસ્પોન્સ સેકન્ડ છે, એ સેકન્ડ આપણે પૂર્ણ કરવાનો હોય અને બ્રેકેટની અંદર સ્પષ્ટ જણાવેલું હોય કે કન્ડિશન ઇન પાસ્ટ. તો આપણે આ રીતે એનો ઉપયોગ કરીને વાક્યો પૂર્ણ કરવાના છે. આવા પણ મેં ઘણા બધા વાક્યો અહીં મૂક્યા છે જે પરીક્ષાલક્ષી છે. પરીક્ષામાં આ જ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય અને એની પ્રેક્ટિસ કરીએ. અને જો ન સમજ પડે તો તમે એને લગતા જે કંઈ પ્રશ્નો હોય તે મને મોકલી શકો છો. યુ આર વેલકમ ટુ આસ્ક એની ક્વેરીઝ. ઓકે, તો આજના માટે આટલું જ. દેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. ગુડ બાય. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.